العلم وأهله سماهم التواضع وقطع كل قاطع عن الله سبحانه وتعالى، ويبعدهم ويشغلهم عن الله سبحانه وتعالى. تراهم وعليهم السكينة والوقار. هؤلاء عرفوا حق العلم. فالعالم العامل الذي هو على سيرة السلف الصالح كيف نعرفه؟ أنه أي علمه يزيده انكسارا ولا يزيده تكبرا. وأما عليم اللسان جاهل القلب، العلم يزيده تكبرا وغرورا. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لو جادلني 1000 عالم لغلبتهم، ولو جادلني جاهل واحد لغلبني. لما؟ لأن الجاهل جريء ليس عنده حد، هذا جاهل. هذا بخلاف الذي عنده علم فإن علمه يردعه. نعم. فقد يدعي العلم ذو جهل، وقد يتجاهل ذو علم. كما قال الشاعر: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. ليه؟ لأن لو تكلمت معه بالعلم مع غير أهله لم يستمع إلى العلم أحد. لما عم الجهل العباد والبلاد. نعم. ولو كنت أنا عالم حقيقة وهذا قال لي أنت جاهل، هل يضرني هذا؟ ما يضرني شيء. لو كنت أنا كريم وقيل لي أنت بخيل ما يضرني شيء. ليه؟ لأن حقيقة كلام هذا الشخص ما يضرني، لأنني حقيقة معرفة بيني وبين الله، أعرف أنني على قدم راسخ في العلم. بيني وبين الله أني أعرف أن نفسي بعيدة عن رذيلة البخل. بعض الناس لا يهمه إيش قالوا الناس عليه. إذا قالوا أنه ما شاء الله عالم متكلم يزيد رغبنا، إذا قالوا لا كذا خلاص يتحطم، لأنه يراقب الناس. لا، من راقب الناس مات هما. راقب الله تدخل الفرح والسعادة إلى قلبك، تعيش سعيدا وتموت عزيزا حميدا، وتبعث مع السعداء، مع سيد السعداء وسيد العلماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم: تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار والحلم، الوقار والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منه، أي لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم مع جهلكم، أي لا يثبت العلم. إذا كنت عليم اللسان جاهل القلب ما يثبت العلم في قلبك، ولا يشرق نور العلم في قلبك أبدا حتى تعمل بالعلم ويورثك ذلك العلم انكسارا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فالعلم وسيلة لقرب من الله، فما باله صار ظلمة في قلبك؟ لأنها علمك لم يصحبه العمل. وليش صعب عليك العمل؟ لأنك طلبت العلم بنفس لم تتزكى بعد. فخاطب نفسك وعاتبها ولاحظها عن كل عيب ذميم وخلصها من ذلك واتهمها حتى تنجو وتكون من الغانمين يوم القيامة، وتمشي في دنياك على سيرة المتقين، تسعد في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. Ilmu dan orang yang berilmu itu memiliki ciri khas. Kalau memang ilmu yang sebenarnya,
alim yang sebenarnya. Ciri khasnya apa? Tawadhu. Dan menjauhkan apapun yang bisa menghalangi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nampak ketenangan pada orang-orang yang betul-betul alim. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang sesuai dengan thariqahnya para ulama salaf, itu semakin bertambah ilmu, semakin tawadhu. Semakin banyak ilmunya, semakin dia merasa orang yang paling rendah. Semakin tawadhu, bukan malah semakin sombong. Sebaliknya, kalau orang itu cuman alim di secara lesan saja, lesannya alim tapi hatinya bodoh, ini semakin bertambah ilmu semakin sombong. Semakin tertipu. Merasa lebih baik, merasa besar, merasa agung dan seterusnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku itu kalau debat dengan orang alim, yang betul-betul alim, debat dengan 1000 sekalipun, aku tidak bakalan kalah. Tapi kalau aku debat dengan orang bodoh, bodoh di sini bisa betul-betul bodoh, atau cuman pintar secara lesan tapi hatinya bodoh. Maka dengan satu orang saja aku bakal kalah. Jadi kalau aku debat dengan orang-orang yang betul-betul alim, alim yang sebenarnya, aku akan bisa mengalahkan mereka 1000 sekalipun. Tapi kalau aku debat dengan orang bodoh, satu aja aku tidak mampu menghadapi. Karena apa? Orang yang alim dan benar-benar alim itu punya rem, tidak ngawur, nggak sembarangan. Jadi ngomongnya dikontrol, tingkahnya dikontrol, sikapnya dikontrol. Mau melakukan sesuatu ingin mengalahkan lawan, mikir dulu ini diridhoi Allah apa enggak. Jadi punya rem yang sangat kuat. Tapi kalau orang bodoh atau sekedar alim di lesan, hatinya bodoh, ndak ono reme blong ini. Jadi hatta pagar ditabrak, semuanya diterjang sudah. Masuk jurang nggak ngurus, ndak punya rem. Ini orang bodoh begitu. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau aku debat sama orang bodoh, satu aja aku ndak mampu, kalah aku. Kemudian orang itu kadang-kadang bodoh tapi sok alim. Ada sebaliknya, orang alim tapi pura-pura bodoh. Jadi jangan dikira orang yang pintar ngomong berarti mesti alim. Enggak, kadang cuman sok-sokan pintar. Sebaliknya, orang yang diem, ditanyai tidak bisa jawab, di debat selalu kalah, itu jangan dikira dia mesti bodoh, bisa jadi dia alim. Karena apa? Orang alim itu tidak sembarangan meletakkan ilmunya. Dia hanya akan menyampaikan ilmu kepada orang yang berhak mendapatkannya. Nah, kadang-kadang ketika yang debat ini orang nggak layak untuk dikasih jawaban yang pas, orang alim kadang-kadang pura-pura bodoh aja, kayak nggak tahu, akhirnya nggak jawab. Nah, kadang-kadang begitu, sebagaimana dikatakan oleh syair, walamma ra'aitul jahla fin nasi fasyan tajahaltu hatta dunna anni jahilu. Ketika di sekitarku itu banyak orang-orang bodoh, aku akan pura-pura bodoh juga. Sehingga orang-orang menganggap aku bodoh, dan tidak masalah. Orang yang alim sebenarnya tidak masalah. Orang beranggapan dia bodoh nggak ada masalah. Kenapa? Dia sadar. Ketika dia alim, kemudian seorang sedunia mengatakan dia bodoh, apa ruginya? Nggak rugi, karena dia tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah, tidak mencari pujian orang. Sebagaimana orang yang dermawan, hatta dikatakan dia itu orang yang sangat pelit, ini nggak ngurus, biarkan orang ngomong. Dia tujuannya bukan untuk itu, dia tujuannya hanya karena Allah. Sebagian orang nggak perhatian betul dengan komentar orang. Kalau ada yang muji, mekrok, kepalanya gede, itu, kepalanya membesar. Tapi kalau dicaci langsung mengkeret, mangkel, sumpek, stres segalanya. Nah, kayak gini tidak bagus. Jangan pernah memperhatikan komentar orang, tapi pentingkan bagaimana komentar Allah. Anda ini baik di sisi Allah apa enggak? Enggak usah ngurus omongan orang. Orang yang selalu ngurusi omongan orang bakal sedih sampai mati pun dalam keadaan sedih. Tapi kalau orang mementingkan komentar Allah, dia hidup nyaman, mulia, dan mati pun dalam keadaan terpuji. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, belajarlah kalian ilmu, tapi jangan hanya belajar ilmu, tapi ilmu kalian setelah mendapatkan ilmu, belajarlah sesuatu yang lain. Apa? Belajarlah
ketenangan, kebijaksanaan. Jadi enggak gerusa-gerusu, enggak apa. Jadi ketenangan dalam menghadapi apapun tenang, dengan kepala dingin, enggak panasan, enggak gerusa-gerusu, kebijaksanaan. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi belajarlah ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, jangan merasa cukup. Belajarlah bagaimana bersikap tenang, bersikap dewasa, bersikap bijaksana. Tawaduklah kalian kepada apa? Guru kalian. Dan jadi tawaduklah kalian kepada guru-guru kalian. Dan hendaknya murid-murid kalian bertawaduk juga kepada kalian ini. Jadi seorang murid harus tawaduk kepada gurunya. Janganlah kalian walaupun sudah pinter, janganlah kalian menjadi ulama yang semena-mena. Karena apa? Orang yang memiliki ilmu tapi perbuatannya seperti orang bodoh, ilmunya tidak bakalan berguna, tidak akan memancarkan cahaya. Tidak akan memancarkan cahaya. Tidak akan bertahan lama ilmu orang yang model kayak gitu itu. Punya ilmu banyak tapi tingkah lakunya seperti orang-orang bodoh. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah kedekatannya kepada, tidak bertambah ketakwaannya, hidayahnya, ibadahnya, maka dia akan bertambah jauh dari Allah. Tambah ilmu tapi justru tambah jauh dari Allah. Itu ketika tidak bertambah hidayahnya. Apa maksudnya? Ilmu yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, amalnya tidak bertambah. Ilmunya tambah banyak, amalnya pancet, tidak bertambah. Berat sekali, merasa berat untuk melakukan amal, menambah amal. Apa sebabnya? Ketika kadang kita itu merasakan untuk beramal, mengamalkan sesuatu yang kita ketahui itu kok berat, itu pertanda niat kita nggak baik. Berarti belajarnya bukan untuk lillah, bukan mencari ilmu untuk membenarkan amal, tapi mencari ilmu untuk pinter-pinteran.